अस्सलाम वालेकुम भाई, सब तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देना जरा। ਰਿਆਸਤ ਵੀਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਏ, ਇੰਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫਾਰੂਕ ਸਰਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ PP 102 ਲਾਸਟ 2018 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ PP 104 ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰਿਓ PP 104 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਖਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਇਤਮਾਦ ਕਰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਉਹ ਅਨਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ PP 104 ਤੋਂ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ पंजाब ने अज तक कोई लीडर नहीं पैदा किया, लीडर नहीं जम्मिया और वड्डा लीडर। और दूसरा फिर कि क्योंकि तुहाडा तलक तहरीके लबैक दे नाल भी है, तो उन्हें खादम रिजवी साहब के हवाले नाल भी गल की कि पंजाब ने खादम रिजवी वर्गे लोगों को जम्मिया बनाया है। तो तुसी खुद एक सीनियर सहाफ़ी भी हो और सियासत भी तुसी कदम रखे हुआ है, तो तुसी की समझते हो? पहली गल तो कि क्या सहाफ़ी एक सहाफ़ी नूं इस तरह का बयान देना जेब देंदा है, और दूजी गल है कि जिहड़ा उन्होंने बयान दिता है तुसी इस हवाले नाल अपना बतौर पंजाबी और बतौर तहरीके लबैक का एक वर्कर दे और तुसी की रिएक्ट करोगे? रियासत भाई, गल ये आ कि रिएक्ट तो अगर देखा जाए तो लफ्ज़ सुन के जे अगर तुसी बतौर पंजाबी गल करते हैं तो जदों भी किसी की कौम नूं, किसी की गैरत नूं, किसी की इज्जत शान नूं ललकारिया जाए तो खामोश नहीं रहते। पहले सब तो मैं ये कहांगा कि बतौर सहाफ़ी अगर मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई भी इंटलैक्चुअल आदमी जिन्होंने तुसी पढ़िया लिखिया सहाफ़ी कहोगे ना, वो ऐसी गुफ्तगू करे, मुतसब होए, पाकिस्तान के खिलाफ होए, किसी नूं सिंधी, बलोच, पठान या पंजाबी कह के वो ऐसा करे। अगर वो मैं अपने उस सहाफ़ी नूं फिलहाल तो मैं इलम च इजाफा करने वास्ते कह सकदा कि अगर उन्होंने नहीं पता पंजाब ने कोई लीडर नहीं पैदा किए तो उन्होंने सब तो पहले पूछो कि जिन्होंने पूरी कायनात के उत्ते पूरी दुनिया के लोग मन रहे हैं और पंजाबी सी लामा इकबाल साहब कौन सी तहरीक पाकिस्तान भी रूह रवां रहे हैं। वो सियालकोट च उन्होंने पैदा होए, लाहौर च उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी, बाकी स्टडी के कुछ अरसा दराज उन्होंने कुछ अरसा जो भी इधर उधर गुजारे वो कलील अरसा है वो पंजाबी सी। उस तो बाद अगर उन्होंने नहीं फिर दिल करता, जिस बंदे ने पाकिस्तान का नाम दिता चौधरी रहमत अली वो पंजाबी सी। उस तो बाद अगर किसी ने मुगलिया खानदान अकबर बादशाह दी नूं ललकारिया सी, दुल्ला भट्टी वो पंजाबी सी। अगर उस तो बाद भी किसी को यकीन नहीं आता तो राय अहमद खान खरल शहीद साहब वो पंजाबी सी। अगर फिर भी नहीं दिल करता तो उन्होंने भगत सिंह कबीर ने जिन्हें गुजारिया। मैं मज़हब की भी कल दीवार नूं घिरा के अगे गल कर रहा कि जिन्हें फिर अंग्रेज़ सरकार नूं ललकारिया वो भी एक पंजाबी सी। इस तरह सोआन होर बहुत सारिया मिसालां ने। उन्होंने को तारीख नूं कदी उठा के इन्हां ते कोई एलीगेशन नहीं है ऐसी, इन्हां हस्तियां दे उत्ते कोई ऐसी गल नहीं। हाँ, किसी परसनैलिटी ना, किसी एक शख्स ना, मेरा तुहाडा किसी मेरे होर सहाफ़ी भाई का, किसी होर इंटलैक्चुअल क्लास के बंदे का, किसी आलम का, किसी का भी इख्तलाफ हो सकता। एक शख्स नाल, पूरी कौम नाल नहीं कदी किसी के इख्तलाफ होए। पंजाब नूं अगर कोई बुरा कह रहा या कोई सिंध नूं, बलोचिस्तान नूं या KPK नूं या GB नूं, AJK नूं, मैं उन्होंने किसी सहाफ़ी के दर्दे ते नहीं गिनता। अव्वल तो उन्होंने पूरी उस कौम की दिल आज़ारी की बतौर पंजाबी मैं कहांगा। उस तो बाद अगर वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर पाकिस्तान अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दे बारे अगर ऐसी कोई गल कर रहे हैं तो शायद उन्होंने पता बड़े बाकिरदार और बाअमल आलमे दीन सी। अगर उन्होंने तरह किसी ने अज तक गैरां अगयार कुफार ललकारिया तो नाँ तो लैन अज तक कि या वैसे ही गल कर देनी, किसी को अपने मूँह नाल ही कह देना कि दहशतगर्द हो गया, किसी को अपने मूँह नाल कह देना बुरा हो गया, किसी को अपने मूँह नाल कह देना ये पंजाबी है, बलोच है, इंज बीएंगे पाकिस्तानी सोचो, बीएंगे मुसलमान सोचो। तुसी इन्हां गल्लां नूं किसी दी अगर किसी इंटलैक्चुअल क्लास के बंदे का ख्याल हो, किसी की वाहवा कार कराने वास्ते गल्लां करनियां
ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਲਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮਾਰਚ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਗਿਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਲ ਲੈਣ। ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਗਰਦਾਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, पहले सोचो तो फिर बोलो, जिसे ना पहले तोलो तो फिर बोलो, हमेशा। इससे लिए कम गोही का कहा गया। ये इस गल तो नहीं कहा गया कि जो मूँह चाया तुसी बोल दो, जो दिल किता तुसी कह दो। इंज तो बहुत सारे वलगर लोग इत्थे दुनिया ते घूम रहे हैं जिहड़े मतलब इररैलेटिव गुफ्तगू करते रहंदे ने। सानू इन्हां गल्लां तो बचण दी कोशिश करनी चाहिदी है। मैं किसी दे वास्ते ऐसा कोई लफ्ज़ हुण ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कोई इंज कहण ते उनके कल नूं अगर ਇਹ ਤਾਂ ਲਬੈਕ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਨਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो ये कहांगा ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जोड़े नित ऐसे प्रापोगंडे करने तो बाद मतलब दूसरे दिन ये कह देंगे कि जाग जनाब मैं माफ़ी चाहना, मेरे को इंज गल हो गई है। इन्हां चीज़ों तो असी जिन्ना बचांगे, जिन्ना दूर रहांगे, इजतनाब करांगे, साडा अपना भी, साडे सारे पाकिस्तान का भी, साडे इस कम्यूनिटी इस कल्चर का भी सारिਆਂ ਦਾ फायदा है। अच्छा, एक छोटी जी आखिरी मेरा एक क्वेश्चन तुहाडे नाल ये है, सवाल ये है कि नॉर्मली ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤਗੀਰ ਨੇ, ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਲਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਜੂਦ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਰੁਫਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਖਤਗੀਰੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ
एक ऐस लोगों के दरम्यान ऐसा हिजान पैदा किया जाता कि लोग इंज ने, हालांकि देखो दीने मुहम्मदी नूं तखत ते लियाण दी गल क्या तुसीं नहीं मनदे? क्यों नहीं इनकार ਮੰਨਦੇ? करते हो जां तां सारे? क्यों नहीं ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਮਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਨਮੂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੜਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤਗੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅਗਿਆਰ ਤੋਂ ਕਫਾਰ ਤੋਂ ਏਡਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐਸੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਾਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਠੋਂਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਬੀਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕੁਫਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਰਵੀਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਖਤੂਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੀਬੀਐਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਭ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਰੀਖ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਖਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਕਰੀਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਰਿਆਸਤ ਭਾਈ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣੀ ਨਾ ਆਣੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਪਖਤੂਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਸ਼ਤੂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਤਾਈ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ।